చేయటం జరిగింది. ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారం చాలా కీలకమైంది. అండ్ వారు యాక్చువల్గా దే స్టూడ్ షోల్డర్ టు షోల్డర్ విత్ అస్. అండ్ ఇది యాక్చువల్గా కేసీఆర్ గారిని వెళ్ళి కలిసి అప్పుడు అప్రైజ్ చేస్తే వారు స్ట్రేట్ అవే హీ వాజ్ వెరీ వెరీ అప్రిషియేటివ్ అండ్ సపోర్టివ్. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇది పెద్ద సక్సెస్ అయ్యా. నేను ఇక్కడ అవగాహన కార్యక్రమం చేసి ఇక్కడ అవగాహన కార్యక్రమం ఇబ్రహీంపూర్ సర్పంచ్ ఫోన్లో ఆ యాప్ ఉంటుంది. ఆ యాప్ వారు కమ్యూనిటీ హాల్కి అందరినీ పిలుస్తారు. 300, 400, 500 మంది వస్తారు. వారు ఇక్కడ మీ అందరికీ తెలుసు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ అని అనేది వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ ఐమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఎస్పెషలీ నేను ఎన్నోసార్లు రఘురామ్ సార్ పిలిచినప్పుడల్లా పింక్ రిబ్బన్ వాక్కి 2-3 సార్లు వెళ్ళాను. సో ఐ థింక్ దట్ అవేర్నెస్ ఈజ్ రియలీ వెరీ గుడ్ అండ్ ఇంకా ఎంతోమందికి ఆ అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. Well, at the same time, I have a very small speech for you talking about it. As you know, nothing gives me more pleasure than to be associated with this noble, unique, world's first initiative during the International Breast Cancer Awareness Month, October. And breast cancer is the commonest cancer affecting women in India. So due to lack of awareness, most women are diagnosed late and succumb to the disease. I commend and sincerely appreciate Usha Lakshmi Breast Cancer Foundation and a number of innovative over the past 12 years to create this much needed awareness to transform breast cancer in the form and from a taboo issue to much commonly discussed issue. Life-size augmented reality is a visionary, futuristic technology brought out by the well-known filmmaker Mani Shankar and his son Bhairav sir. This is a game-changer initiative that aims to take the message to early detection of the breast cancer into people's homes. The concept of celebrity and doctor reaching out to the wider audience without being physically present will help spread this message through this innovative technology far and wide, thus empowering large number of people. In 2017, Usha Lakshmi Breast Cancer Foundation launched the first world's mobile app on ABC of breast health in 12 commonly spoken Indian languages. As more than 90% of our population have access to the mobile phones, this initiative has helped to empower people across the country about every aspect of breast health in simple, easy to understand format. 2 years later, in 2019, the foundation is now launching life-size augmented reality. This is a major step forward in conveying the message about early detection to a large section of people. This speaks volumes about the commitment of Raghuram Garu, who despite his busy clinical commitments creates time to find unique ways to reach out to empower people. Finally, Dr. Raghuram Garu and I were conferred the Padma Shri on the same day and at the Rashtrapati Bhavan in 2015. I have great admiration for his professional expertise and surgical skills. క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్కి ఉషా లక్ష్మి రొమ్ము క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి 12 సంవత్సరాలు అయింది. అక్టోబర్ నెల అంతర్జాతీయ రొమ్ము క్యాన్సర్ మాసంగా గుర్తింపబడింది. ఈ మాసంలో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారి లైఫ్ సైజ్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ని లాంచ్ చేయటం రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనకి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ క్యాంపెయిన్ వెనక మన భారతదేశానికి ప్రియమైన సింధు ఈ ఫేస్ ఆఫ్ ద క్యాంపెయిన్ అవటమే కాకుండా వారు షీఈ్ ద ఫస్ట్ సెలబ్రిటీ ఈ ఇనిషియేటివ్లో ఫీచర్ అవ్వటం. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక మొబైల్ యాప్లో ఈ పర్టిక్యులర్
యాప్ని ఆగ్మెంటెడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రియాలిటీ అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక ఆ యాప్ని ఓపెన్ చేసి నేలకి చూపిస్తే ఒక లైఫ్ సైజ్ రూపంలో సింధు కానివ్వండి, డాక్టర్ కానివ్వండి, రిమోట్ ప్లేస్లో అది యాక్చువల్గా వారు ప్రత్యక్షమవుతారు. ప్రత్యక్షమై వారు మాట్లాడింది వారు యాక్చువల్గా ప్రజలు యాక్చువల్గా వినొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో సింధు గనక దీన్ని రికార్డ్ చేసి మాట్లాడితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దత్తత తీసుకున్న ఇబ్రహీంపూర్ లాంటి గ్రామంలో కూడా ఆ మొబైల్ యాప్ కనుక ఆ గ్రామంలో ఉండే సర్పంచ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కమ్యూనిటీ హాల్కి అందరినీ పిలిచి ఆ యాప్ని కనుక ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ సింధు ప్రత్యక్షమవుతారు. అలాగే ఇక్కడ నేను అవగాహన కార్యక్రమం హైదరాబాద్లో చేసి ఈ అవగాహన కార్యక్రమం నేను ఇబ్రహీంపూర్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా లైఫ్ సైజ్ ఇమేజ్తో అక్కడ ఉన్న సరౌండింగ్స్, యాక్చువల్గా అక్కడ విలేజ్ కమ్యూనిటీ హాల్ ఉంటే కమ్యూనిటీ హాల్ అనేది నా వెనక ఉంటుంది, నేను అక్కడ ప్రత్యక్షం అయినట్టు ఉండి ఇట్లా అవేర్నెస్ తీసుకురావచ్చు. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఇట్లా గనక అవేర్నెస్ అవగాహన గనక ప్రజల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గనక మనం తీసుకురాగలిగితే మనం చాలా చాలా మేలు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. తొలి దశలో మనం మహిళలకి రొమ్ము క్యాన్సర్ గుర్తించడానికి చాలా తోడ్పడతాం. ఇబ్రహీంపూర్లో చేశాక శ్రీ హరీష్ రావు గారి సహకారంతో ఇబ్రహీంపూర్లో సక్సెస్ అయ్యాక తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి గ్రామంలోనూ ఈ రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల అవగాహన ఈ ఆగ్మెంటెడ్ రియల్ టైం లైఫ్ సైజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రియాలిటీతో ఇది ముందుకు తీసుకుని పోతాం. రానున్న కాలంలో ప్రధానమంత్రి గారికి కూడా నేను ఉత్తరం రాసి ఇది దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి గ్రామంలో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల అవగాహన తీసుకురావటం కోసం లైఫ్ సైజ్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీని వాడచ్చు, ఇది మనం చేయొచ్చు అని నిరూపించి చేస్తాం. ఈ సందర్భంగా సింధుకి చాలా కృతజ్ఞతలు, హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో వారు టైం స్పేర్ చేసి షూటింగ్కే కాకుండా ఇవాళ ప్రెస్ మీట్కి కూడా వచ్చి వారు ఇక్కడ ఇంత టైం కేటాయించినందుకు ఉషాలక్ష్మి రొమ్ము క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ తరఫున నా తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. అందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి. అలాగే ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ రఘురామ్ గారు బికాజ్ ఈ ఇనిషియేటివ్, ఈ అవేర్నెస్ ని చాలా ముందుకి తీసుకెళ్తున్నారు. అండ్ అలాగే మీకు తెలిసినట్టుగా ఈ మొబైల్ యాప్లో మీకు ఏమన్నా కావాలన్నా కానీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో రూరల్ ఏరియాస్లో ప్రతి ఒక్కరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని వాడి మేము ప్రత్యేకం అయ్యేటట్టు మాట్లాడేటట్టు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గురించి ఈ యాప్లో ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఈ అవేర్నెస్ని స్ప్రెడ్ చేసుకున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ I would like to thank Raghuram Garu once again for this initiative, and I hope all the very best, and I wish him all the very best for this campaign as well. Thank you.